Next speaker, second session, protection of consumers from cyber crimes. My friend, Mr. S. Tulsi Ram Garu, senior advocate and arbitrator. He is a very expert in the cyber laws. Please come, sir. Good afternoon, everybody. నేను తెలుగు వాడినే, కీపింగ్ లా స్టూడెంట్స్ అండ్ లా యాక్టివిస్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద ప్లేసెస్. I try to mostly cover it in English, and whenever required, I do pitch in Telugu. First of all, my humble and sincere thanks to Gauri Shankar Garu. The reason is, I always call people who work for social cause and share knowledge apart from their personal things, because I feel sun is my guru, the sun who gives light to everybody. In the same way, the CATCO is one of the sun for Telangana state. And I want this session to be very interactive session. The key takeaways from this session, from what is my expectation is, each one of you here should be able to go to Consumer Commission of the district or the state or the nation, and you can complain yourself, either on behalf of yourself or on behalf of a person who doesn't know law. And being an advocate, LLB, LLM and PhD scholar, I want to tell you, advocacy is all about questioning and common sense. And why we go to lawyers, common sense is very uncommon in the country and in the world also. So with this, now I will start. What is consumer and why we are talking about cyber crimes, cyber protection against consumers. Once upon a time, cyber crime is something related to software engineers, something related to IT. It is not my problem. It is something related to IT. But today, the 70% of money leakages are happening from the pockets of the consumers to the fraudsters. From the morning you went out, of the home, till you come back to the home, do you know you are a consumer? You are a consumer in a Uber. You are a consumer in Zomato. You are a consumer in a theater. You are a consumer in a saloon shop. Wherever go, you are a consumer. The only thing is, you don't know that you are the consumer. You don't know that you are the consumer. Now I will tell you a thumb rule how to find you are a consumer. Before that, I want to tell you, a crime is not defined anywhere. Offense is defined in section 40 of IPC 1860. What is offense means? An act or a omission which is prohibited by law and punished by law. An act or omission which is punished by law and prohibited by law. After that, then what is cyber crime? We all know that crime. Then what is cyber crime? It is simple that you have to prefix cyber before all the crimes you know. What are the crimes you know? Some of the crimes you can tell. You know theft. Put cyber before that. It is a cyber theft. You know murder. Put cyber before that. Cyber murder. You know rape. Put cyber before that. Cyber rape. So, you know defamation. Put cyber before that. It is a cyber defamation. So, now you know, you put cyber before any conventional offense, it becomes cyber. Now, what is the difference between conventional offense and cyber offense? Conventional offense happens between two physical persons or between
two physical people in a physical room. But cyber thing happens in the virtual world using electronic devices and any connecting media so widely called as internet. So it happens. So that is the reason the jurisdiction problems came. Because if somebody hit you at Usmania, you have to file complaint in Usmania police station, is it not? But what happens, you are in Usmania, somebody in Assam taken your money. Do you need to go to Assam? Or you can file here? Or you have to file in between Assam and Usmania? Is the question. So what law says is very simple. This is the reason all the activists are like son to me. You have to guide the people. Because I am telling here, I am guiding a lot of people. At the same time, I am guiding the activists also. The reason is we have to help the victims. So now 70%, I want to tell you, last year data 2,000 crores in India. Worldwide, I have lot of data, total Hyderabad crimes and Telugu state crimes and worldwide crimes. I will tell you how crime happened, and the reason I will tell you how as a normal man we could have protected it in the first place rather than becoming the victim, because protecting in the first place is the important. Now law says wherever loss happened, ekkada nashtam jarigite అక్కడ కేసు వేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ నష్టం జరిగితే అక్కడ కేసు వేసుకో. వేర్ ఎవర్ లాస్ ఈజ్ రియలైజ్డ్ యూ కెన్ ఫైల్ కంప్లైంట్. దట్ ఈస్ ది జ్యూరిడిక్షన్. వన్ థింగ్ యూ అండర్స్టాండ్. సెకండ్ థింగ్, ఐ టోల్డ్ యూ, యూ హ్యావ్ టు సీ అండ్ డిఫైన్. మీరు మిమ్మల్ని నమ్మాలి, నేను కన్జ్యూమరు అని మీరు నమ్మాలి. అది ఎక్కడ చెప్పారు యాక్ట్లో, బుక్లో? సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 7లో చెప్పారు కన్జ్యూమర్ ఎవరు అని. కన్జ్యూమర్ అంటే ఏంటి? సర్వీస్ తీసుకున్నవాడు, ప్రోడక్ట్ కొనుక్కున్నవాడు, ఇంతేనా? సో 210లో చెప్పారు ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి అని. 211లో చెప్పారు సర్వీస్ అంటే ఏంటి అని. సింపుల్ కదండి. ఫోన్ కొనుక్కుంటాము, ప్రోడక్టు, దానికి సర్వీస్ తీసుకుంటాం, ఫోన్ సర్వీసు, అది సర్వీసు, అవునా కదా? ఫోన్ వచ్చి ఐఫోను, సర్వీస్ వచ్చి ఎయిర్టెల్. క్లియర్? సో మీరు కన్జ్యూమర్ ఫర్ యాపిల్ ఐఫోన్, కన్జ్యూమర్ ఫర్ ఎయిర్టెల్. మీరు ఎందుకు ఇది తెలుసుకోవాలి అంటే, మీరు కోర్టుకు పోవాలంటే ముందు అడిగేది కోర్టు, డూ యూ ఫాల్ అండర్ కన్జ్యూమర్? డూ యూ ఫాల్ అండర్ కన్జ్యూమర్? మీ ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి? ఎస్, ఐ ఫాల్ అండర్ కన్జ్యూమర్. మరి ఇది కూడా తెలుసుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది కొన్ని దగ్గరలో. అప్పుడు ఎలా తెలుసుకుంటారో? హౌ డు యూ ఫైండ్ యు ఆర్ ద కన్జ్యూమర్? మీ ప్రజెన్స్ వల్ల ఎవరు బెనిఫిట్ అవుతున్నారు అక్కడ? హూ ఈజ్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రజెన్స్ దేర్? హూ ఈజ్ పాకెటింగ్ మనీ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రజెన్స్? చూడండి, సపోజు మీరు ఒక సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళారు, లేకపోతే మీరు ఒక సినిమా ఫంక్షన్కి వెళ్ళారు, ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళారు, ఒక సినిమా ప్రమోషన్కి వెళ్ళారు. ఎవరు బెనిఫిట్ అవుతున్నారు ఇక్కడ? ప్రొడ్యూసర్, హీరో, డైరెక్టర్. మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా? మీరు ఎవరి మీద కేసు వేయాలని అర్థమైపోయిందా ఇప్పుడు మీకు? ఎవరైతే మీ ప్రజెన్స్ వల్ల బెనిఫిట్ అవుతున్నారో యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ కంప్లైంట్ ఆన్ దెమ్. గాట్ ఇట్? కానీ కంప్లైంట్ వేసేటప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ లబ్ధి పొందుతారో, హూ బెనిఫిట్స్ మోర్ ఫినాన్షియలీ ఆర్ రెప్యుటేషన్ or records wise, you have to put them on the stand. For example, you go to hotel and then servant had poured sambar on your coat. Now do you file case on the servant or the hotel management? But you add servant also as a party, is it not? You add servant as also a party. First you will put servant or the management? Perfect. Now you understand what is crime? Now you understand what is cyber crime? Now I am going into protecting yourself from cyber consumer frauds.
cyber consumer frauds. Now, you know or don't know, one of the speakers told 70% our purchases are happening wide digital market. When it happens, now you should know. Now if you are going to say GRT, what do you do physically? You go, you take your car, or you take somebody, you go there, right? But when you are buying also same thing only. You just imagine. You go to online platform, is it not? That internet is provided by you, maybe Airtel or somebody else. Then you go to that particular portal, either it can be Amazon portal or Amazon product is sold in some other portal. So now you should know all the intermediaries. You should know all the intermediaries. Why all the intermediaries are required? Why if product of X is purchased on Amazon, why you have to make Amazon as the party? A few minutes back I told. Amazon is also getting profit from your pocket. Understood? So you make them. This is simple logic. Who is getting profit from my pocket by buying that? We are getting. Make all the parties, but make the first party as the strongest money maker from your transactions. Clear? So up to here we are clear. Now we will file under section 35 into a district commission, or we will file under state commission, or we will go to national commission. So earlier, before Consumer Protection Act came, these crimes were there. These crimes were there. At that time, only the benefiters used to get only punishment. You go to police station, you complain, they get only punishment. But now with advent of Consumer Protection Act, what consumer is getting? Compensation, penalty. Next, refund. We are getting refund also. Yes, yeah. Exchange. You are getting all these things. So there are two things. The amount you purchased for 1,000 rupees, that is the actual quantum of money. Or you purchase it for 1 lakh, that is the quantum of money. Based on that, your jurisdiction defines. Okay? And then the pecuniary jurisdiction for district court is up to 50 lakhs. And 50 to 2 crore, state commission. And above 2 crore, it is national commission. What about medical negligence? Medical negligence, you go and you may pay 2,000 to the doctor. But somebody may lose the life. So you may file compensation for 5 crores. So compensation doesn't decide jurisdiction. You can ask how much ever you want. You are getting. Here the amount is 2,000 only, but compensation is more. In the case of a TV is 1 lakh, but compensation is 10,000. You are getting differences. So now compensation does not decide your jurisdiction, only the quantum of money. Having said that, I want to have 4 things. What is cyber crime and protection of consumers? What is there as of today? What we have tried so far, like sir told, and we got it. And 4th thing, what is yet to come, and we are working on it. Okay, what is cyber crime? Now you understood. You understood. And then what we tried so far and what we got it, we will tell in a brief. So once upon a time, this water bottle was like 20 rupees or 10 rupees, which was written here. But it was sold for 200, 500, 300, 100 in the airports and theaters. You all know this, right? But now, do you think that selling it for 20 rupees?
They are selling it for 20 rupees? No. Yes, answer is yes and no also. If answer is yes, I am okay with that. If answer is no, what is that no? They are selling for more. And when they are selling for more, is that amount whatever they are asking, it is there on the bottle or it is not there on the bottle? No. First of all, they are selling the bottle 20 rupees only, one thing. They are selling more. They are selling more is also there now. They are putting 20 and selling more, or they are putting more and selling more? Is the question. I will tell you. Earlier 20 rupees bottle was told by 20 rupees only. But now they are putting 200 and selling it for 200. So, there is a concept called doctrine of colorable legislation. What cannot be done directly cannot be done indirectly also. So, this might be an issue for all of us and for CATCO also. So, what they are doing, the cheating is not stopped. Cheating is there, but they are, instead of cheating like this, they are doing like this. So, we have to question this. How come a 1 liter bottle could cost 200? Obviously, no. Price parity, right? In Usmania it is 20 rupees. How come in a theater it is 200? It cannot be. So, we tried. And we got it. But whether we achieved anything here, we achieved, at the same time, we haven't achieved. Yes or no? And then next thing is the parking bill in the theaters. Earlier, when you go to theater, for parking they used to take 100, 200, all that stuff. Whether they are taking now, they are not taking. They are asking, do you have a purchase anything? Even that is also wrong. Even that is also wrong. So you have to question it. You have to question it. So we tried these things, and in 2019, the jurisdiction part, the jurisdiction was, like said before, you purchase a TV in Mumbai and you come to Hyderabad and found it was not working. So earlier you had to go to Mumbai to complain. But now you can complain here in Hyderabad. Here in Hyderabad or here in Telangana, here in Karimnagar. This is one thing. You got it? And then what yet to come, I will tell you. What yet to come, what we are working, what is yet to come. We discussed about e-Jagriti. Earlier e-Jagriti was not there. Online portal was there, but online filing was not there. Online filing was there. Whenever we hear there is online filing is there, what is the immediate mindset one will get? It's easy. Is it not? It's easy. This is a normal prudent man usually gets, it is easy. But actually, it is not easy. It is not easy. After filing, there was earlier what we were doing, we were giving 4-5 copies to the court. That was the process. Now we have to give 5 copies to the court. Again we have to do online porting. How it is easy? It is one step added to the advocates, as well as to the consumers, as well as to the consumer activist, because a scanning came in between. This has to be questioned. It is a silly, if you put something online, it is common sense, you have to use online. Is it not? Then why you are giving all physical papers? So this is also Supreme Court told digital filing. Same Supreme Court told use the digital files also. So wherever we want, we cut, we use the convenience. Other side, we through the discomfort.
Get it? So this is one thing we have to question. And second thing, Sir told about railway tickets. And I want to tell about DMart. DMart sold covers with a DMart logo on it. They are using you and me as the carriers. మనమల్ని వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ యంత్రాలుగా వాడుకున్నారు. మీరు బ్యాగ్ ఎత్తుకొని మనం ఊరంతా తిరుగుతాం కదా, డిమార్ట్ అని వాడుకున్నారు. వాడుకునేదానికి 20 రూపాయలు ఛార్జ్ చేసేవాళ్ళు. ఇది తప్ప కాదా అంటే ఇది సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 47లో ఉందండి, అన్ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్. సో వి క్వశ్చన్డ్. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్? హూ ఎవర్ క్వశ్చన్డ్, దే గేవ్ 10,000, 5,000, 2,000. But what they sold it to some 5 crore people. Now you give it to whoever go to. And to my personal knowledge, using this as the forum, I don't have any fear to say that the presiding officers in consumer forum should be graciously, because it is a welfare mechanism, should protect the consumers, not the beneficiaries. Had it been the case in America, I'll tell you one example. I don't want to tell the shop name. They have used a coffee cup on which it is not written, be aware it is hot. Be aware it is hot. It is a common sense coffee cup will be hot, right? But they should write. Nowadays it is coming in India also. It is hot. You see coffee cups? So now what in DMart case or what in this railways case the consumer forum should do? Suppose one person gone for train ticket or DMart, whether we will give 200 crores to him is the question as a compensation. We cannot give. But that is whose money? All people. So if it is other country, what they do is they will find 200 crores to DMart or the railways and they will give it to Legal Services Authority. Legal Services Authority. So we have to probe this. One thing you should remember, as a lawyer, as an advocate, as a student, as an activist, we are not at the blessing of anybody. We are not living in a kingdom. We are living in a democratic country where we have missionary. Everybody under constitution. If you forget, I am not at blessing of anybody, the true inner voice will come out. And it speaks for you as well as for your neighbor. So with that, I want to give the statistics of Hyderabad cyber crimes and across world cyber crimes. So now worldwide cyber crimes is 872 lakh crores in 2025. And then in 2026, it is 108 lakh crores. Yes, sir. 1080 lakh crores in 2026. So in 2024, it is how much? 873 lakh crores in 2026. They are asking to speak in Telugu. Majority. Okay. Majority are Telugu people. సో ఇప్పుడు మనము మన ఇండెక్స్లు చదువుకుందామండి. 2024లో మనకి 872 లక్షల కోట్ల నష్టం జరిగింది. దేనివల్ల? సైబర్ క్రైమ్ ఓన్లీ కన్జ్యూమర్స్. I will cover both. So, no, madam, I will cover both. So, a loss of 872 crores, 872 లక్షల కోట్లు 2024లో జరిగింది. 2026లో ఎంత ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారంటే 1080 అండి, 1080 లక్షల కోట్లు నష్టం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. Crores, 1 lakh crores. Next, in the ranking, the first one is America. And then next is Singapore, Ireland, and list goes on. We are in 7th place.
We are in 7th place. So, after that, what India has taken the measures against protecting customers. Recently, the RBI, Reserve Bank of India, జీరో లయబిలిటీ పాలసీ తీసుకొచ్చిందండి 2017. ఇది మీరు రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరితో అన్నా మాట్లాడుతున్నారంటే మీరు మాట్లాడనంత వరకు మీ హెయిర్ స్టైలు, మీ మొహము, మీ బట్టలు మాట్లాడతాయి. ఒక్కసారి నోరు తెరిస్తే అవన్నీ కనబడవు. సో మీరు మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ మీరు పాయింట్లు వాడాలి. నేను కన్జ్యూమరు, ఎట్లా, నువ్వు నా వల్ల బెనిఫిట్ అవుతున్నావు అండర్ సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 7. నేను ప్రోడక్ట్ కొన్నాను, ఎట్లా, సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 10 ప్రోడక్ట్. నేను సర్వీస్ కొన్నాను, ఎట్లా, సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 11. ఇది అన్ట్రేడ్ ప్రాక్టీసు, ఎట్లా, సెక్షన్ 247. నువ్వు ముంబైలో కొన్నావు, ఇక్కడ కేసు వేయకూడదు, సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది, ఎక్కడన్నా వేసుకోవచ్చు ఆ సుప్రీంకోర్టు కేసులో. దీస్ వర్డ్స్ విల్ గెట్ యూ సీట్ if you are there here, if you are here even top. You are understanding? Your words, your logic, your subject shall speak for you. మీరు దా సబ్జెక్ట్ మీద ఉండే పటిష్టత మిమ్మల్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టేటట్టు చేస్తుంది. మీరు మాట్లాడాలి. నువ్వు ఎట్లా, నేను కన్జ్యూమర్ కాదు, నువ్వు కన్జ్యూమరే. ఎందుకు? నా వల్ల బెనిఫిట్ అయినావు నువ్వు, ఇంకేం అవసరం లే, నా వల్ల బెనిఫిట్ అయినావు. నేను కాదు అమ్మింది, వాడు అమ్మాడు గోడ్రేజ్, నేను అమెజాన్లో కొన్నా, నువ్వు కూడా బెనిఫిట్ అయినావు. You understand? Next thing is zero liability policy. సపోజ్ మీ బ్యాంకులో నుంచి డబ్బులు పోయినాయి, మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఎవరికి కాల్ చేయాలి? 1930కి కాల్ చేయాలి. 1930 కాల్ చేయాలి. మీ బ్యాంకులో నుంచి డబ్బులు పోతే ఎవరికి కాల్ చేయాలి? 1930 కాల్ చేయాలి. లేకపోతే cybercrime.gov.inలో వెళ్ళి లాగిన్ చేయాలి, మీ ప్రాబ్లం చెప్పాలి. ఇమ్మీడియట్గా చెప్తే, ఇమ్మీడియట్గా మీ బ్యాంకు కాల్ చేస్తే ఈ 2000 జీరో లయబిలిటీ ప్రకారము బ్యాంక్ ఏం చేయాలి? మొత్తం డబ్బు మీకు ఇచ్చేయాలి. సపోజ్ మీ దాంట్లోంచి ₹1,00,000 పోయింది అనుకున్నాం, 10 లక్షలు పోయింది అనుకున్నాం. బ్యాంక్ ఏం చేయాలి? మీకు 10 లక్షలు కంప్లీట్గా బ్యాంక్ షుడ్ గివ్ యూ 10 lakhs అండ్ బ్యాంక్ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ ది విక్టిమ్ అండ్ గెట్ దట్ మనీ ఫ్రమ్ ది ఫ్రాడ్స్టర్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జీరో లయబిలిటీ పాలసీ. ఈ జీరో లయబిలిటీ పాలసీ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, బ్యాంక్ ఏమో ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు, డబ్బులేమో మనవి. మీరు మనీకి స్పాంజ్ మనీకి తేడా తెలుసా మీకు? మనీ అంటే మీ దగ్గర ఉండే ₹100. ఒక్కసారి బ్యాంకులో వేసినారనుకో, మీ 100 ఇమ్మంటే ఇస్తారా మళ్ళీ? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పాంజ్ మనీ. సో వాళ్ళే ఉంటున్నారు, మా బ్యాంక్ ఏమో మాదే, డబ్బేమో మీదే, తీసుకునేది వేరేవాడు. ఇక్కడ బెనిఫిట్ అయింది ఎవరు? బ్యాంకు. ఎవరు బెనిఫిట్ అయినారు మీ వల్ల? బ్యాంకు బెనిఫిట్ అయిందా లేదా? సో కాబట్టి బ్యాంకు లయబుల్. కాబట్టి ఈ జీరో లయబిలిటీ పాలసీ ఎవరు తీసుకొచ్చారు? ఆర్బీఐ తీసుకొచ్చింది. ఫస్ట్ మీరేం చేయాలి? 1930కి కాల్ చేయాలి, 1930కి. తను అయితే ఏం చేయాలి? బ్యాంకుకి ఇమ్మీడియట్గా ఏం చెప్పాలి? నెక్స్ట్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ రూల్స్ కూడా చెప్పారండి ఆర్బీఐ. ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఫోన్ ఉంది కదా, ఈ ఫోన్ ఉంది, ఇప్పుడు దీన్నే డిజిటల్ వ్యాలెట్ అంటున్నారు. అసలు మీకు సైబర్ క్రైమ్స్ జరగకుండానే ఉండాలి, మీరు నష్టపోకుండానే ఉండాలి అంటే ఒకే ఒక సూత్రం, ఫోన్ వాడకూడదని నేను చెప్పను. ఎందుకంటే దోస్ హూ ఎవర్ ఆ స్థల కాలాల్లో ఉండే టెక్నాలజీని వాడుకోనాడు వాడు వెనకబడిపోతాడు. ఇంతకుముందే అనుకున్నాం మనం. ఐ యూజ్ టెక్నాలజీ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. ఫోన్ వాడండి, 2 అకౌంట్లు పెట్టుకోండి, ఒక అకౌంట్ మర్చిపోండి, ఒక అకౌంటే పెట్టుకోండి. దాంట్లో నెలకు మీకు ఎంత ఖర్చు అవుతాయి, నాకెంత ఖర్చు అవుతాయి నాకు తెలుసు, మీకు ఎంత అవుతాయి? మీ బ్యాలెన్స్ 10 లక్షలు ఉందంటే నెలకు 10 లక్షలు అవుతాయి మీ ఖర్చు? అవో కదా, ఎంత అవుతాయి మీకు తెలుసుగా? 25,000, 10,000, 30,000 అవుతాయి కదా. ఆ 30,000 మాత్రం ఒక అకౌంట్లో పెట్టుకోండి.
మిగిలిన 90,09,70,000 ఇంకో అకౌంట్లో పెట్టుకోండి, అది మర్చిపోండి. దానికి మీకు ఆన్లైన్ యూజర్ ఐడి వద్దు, దానికి ఆన్లైన్ పాస్వర్డ్ వద్దు, దాన్ని యూపీఐతో లింకు చేయొద్దు. ఎవరు జోబులు తీసుకోలేదు కదా దాంట్లో, ఎందుకంటే అది తెలియదు ఎవరికి. కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ రూల్ అండి. ఇది మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం. 2 అకౌంట్లు ఉండాలి. ఒక అకౌంట్లో మనకు ఎంత కావాలో ఉండాలి, మిగిలిన అకౌంట్ ఎంత ఉందో దాన్ని మనము మర్చిపోవాలి. Nowadays they ask us to connect it to Aadhaar, right? So when they know our Aadhaar, they know all the banks, how many accounts we are holding and everything. Good question. But UPI is not asking to link all the accounts, right? UPI giving option, though it pops up all your accounts, you can delink them. You keep only one account, remaining delink. Good question. And next question. Have SMS verification for transaction. Have SMS verification for transaction. SMS or email. మామూలుగా ఈమెయిల్ అంటే మళ్ళీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండాలి. SMS మామూలు పీపుల్కి చెప్పండి, SMS చెప్పాలి. ఇది సెకండ్. ద థర్డ్ థింగ్, యూ టాక్ బిఫోర్ యూ ట్రాన్సాక్ట్. యూ టాక్ బిఫోర్ యూ ట్రాన్సాక్ట్. ఇది చాలా మంచి రూల్. మీరు ఎవరికైతే డబ్బులు పంపిస్తున్నారో వాళ్ళతో ముందు మాట్లాడండి. సెండ్ 1 rupee అండ్ గెట్ కన్ఫర్మేషన్. మేడమ్స్ ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు, మేబీ విక్టిమ్స్ ఏమో. See, madam is already maintaining 2 accounts. So, ఇది అయిపోయిందా? You always talk before you transact. మీకు తెలిసిపోతుంది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు మీ ఫోన్లో, మీకు తెలుసో తెలీదో, మీ ఫోన్లో కానీ మీరు మనం వెకేషన్కి వెళ్తాము అని మీరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే మీకు వెకేషన్ ఎస్ఎంఎస్లు వస్తాయి, చూసారా? ఎస్ ఆర్ నో? విన్నారా? ఇది మీరు ఇల్లు వెకేట్ చేయాలనుకుంటే వెకేటింగ్ సర్వీసెస్ వస్తాయి, చూసారా? ఇది మీరు గమనించారా లేదా? హ్యావ్ యూ ఫెల్ట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఐ ఫెల్ట్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ దట్ మీన్? దేర్ ఈజ్ సమ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ఇట్. ఉందా లేదా? నేను పుత్తూరులో ఒక కేసు చెప్తాను, సైబర్ క్రైమ్ అన్నీ వెళ్తాను నేను. ఒక అతను గవర్నమెంట్ డాక్టరు, అతనికి అర్జెంటుగా ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి, ఒక ప్లేస్కి కావాలి, ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళ భార్య పిల్లలు ఉన్నారు. ఇది జరుగుతూ ఉంది. 2 days తర్వాత అతనికి ఫోన్ వచ్చింది, నువ్వు 5 లక్షలు ఇస్తే నీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానని. SMS వచ్చింది. మళ్ళీ దాంట్లో ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా, ఇప్పుడు 3 మళ్ళీ 2, అంటే నమ్మించడం. లేకపోతే నేను డిజిటల్ ఇన్వాయిస్ కూడా ఇస్తాడు వాడు కావాలంటే. సో ఇతను భార్య పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళాలి. హీ వాంట్ టు గో టు స్పౌస్ అండ్ కిడ్స్ అండ్ హీఈస్ అండర్ ప్రెషర్. సో ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్లు అస్సాంలో ఉండొచ్చు, మీ పక్కన కూడా కూర్చో ఉండొచ్చండి. దొరికితే దొంగ, అంతవరకు దొరక. సో అతనికి వచ్చింది 3 లక్షలు పంపించేశాడు. హీ సెంట్ 3 lakhs. ట్రాన్స్ఫర్ డింట్ హ్యాపెన్. Then they asked 1 more lakh. Then call came to me. Then I asked what happened. Then the first thing I ask is, the doctors, the engineers, the IAS officers, the lawyers, we think these people are educated in the country. But doctor, actor, engineer, lawyer, these are all the caps or masks. Once we remove, same nose, same ear, everybody. No. So మీ యొక్క ఆశ, అత్యాశ మిమ్మల్ని సైబర్ క్రైమ్స్కి గురి చేస్తుంది. సింపుల్. మీ యొక్క ఆశ,
అత్యాస సైబర్ క్రైమ్స్కి గురి చేస్తుంది. ఒకవేళ మిమ్మల్ని భయం పెట్టి కూడా తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు. ఈరోజు నా నూడ్ ఫోటో బయట వచ్చేసింది అనుకోండి, నాకు 10 రూపాయలు అడిగితే ఇవ్వను నేను. ఎందుకంటే నా నూడ్ ఫోటో ఏఐలో తయారు చేయడం చాలా ఈజీ ఎవరికైనా. ఐ విల్ సే దట్ ఈజ్ ఏఐ క్రియేటెడ్ ఫోటో. ఎస్ ఆర్ నో? మీరు దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒకదానికి భయపడితే ఏమవుతుంది, అది భయం అనేది చైన్స్ లాగా వెళ్తూనే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాల్సింది, ఇండియాలో మన హైదరాబాద్లో జరిగిన సైబర్ క్రైమ్స్, వీటిల్ని మనము ఎలా నివారించవచ్చు, ఇది మీకు జరుగుంటే మీరు ఎలా ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది హైదరాబాదు 2022లో ఒక అతనికి క్యూఆర్ కోడ్ వచ్చింది. క్యూఆర్ కోడ్ పే చేయడానికా రిసీవ్ చేసుకోవడానికండి? ఇది కామన్ సెన్సేనా? ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా, కామన్ సెన్స్ ఈజ్ వెరీ అన్కామన్ అని. క్యూఆర్ కోడ్ వచ్చింది, దీన్ని స్కాన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది నీకు? 85,000 వస్తుందని చెప్పారు. సో స్కాన్ చేశాడు, ఏమైపోయింది? 85,000 పోయింది. సో ఇప్పుడు మనకి దీన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేసి ఉండొచ్చు మనము? క్యూఆర్ కోడ్ ఈజ్ ఫర్ సెండింగ్ మనీ, నాట్ ఫర్. ఇది కామన్ సెన్స్, అవునా? ఇది తెలిసి పెట్టుకోండి, ఫండమెంటల్, అంతే కదా. నీళ్ళు తాగితేనే కదా దప్పికి తీరుతుంది. కిరోసిన్ తాగితే తగ్గుతుందా? మరి తెలుసు కదా, మరి ఎందుకు కిరోసిన్ తాగుతున్నాం మనము? దీనికి ఆన్సర్ ఉంది మీ దగ్గర. ఏమని చెప్పాను? ఆశ, అత్యాశ. లెట్స్ హ్యావ్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ కంట్రోల్. నెక్స్ట్, ముంబైలో జరిగిందండి, కేవైసీ అప్డేట్ అన్నారు. ఎస్ఎంఎస్ వచ్చింది. ఎక్కడ? ఫోన్లో. అప్డేట్ ఎక్కడ కొట్టాలి? కేవైసీ ఐసిఐసిఐ కేవైసీ అంటే ఐసిఐసిఐలో వెళ్ళి కేవైసీ అప్డేట్ చేయాలి, అవునా? అట్లా కాదు, మీరు ఎల్ఐసి కేవైసీ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి చేయాలి? ఎల్ఐసి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చేయాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఫస్ట్ రావాల్సింది ఎక్కడ అనేది ఒకటి ఉంది కదా, వేర్ ఐ హ్యావ్ టు గో. నన్ను ఇక్కడికి పిలిచారు సార్ గారు, ఏ ఫ్లోర్ అని అడిగాను. ఉస్మానియా కాలేజీలో లా కాలేజే కదా సార్ అని అడిగాను, అవునా కదా? కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాను, లేకపోతే నేను లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఉంటాను. సో ఎక్కడ అనే క్వశ్చన్ రావాలి. ఎందుకు రావట్లేదు? దీనికి కారణం ఏంది? ఆశ, అత్యాశ. ఇక్కడ ఆశ, అత్యాశ దేనికోసము? ఇంతకుముందు దాంట్లో డబ్బు కోసము. ఇక్కడ ఆశ, అత్యాశ దేనికోసము? టైం మిగిలిచ్చేస్తామని, సేవింగ్ ద టైం. ఇది ఇట్లా కొట్టేస్తే ఎస్ఎంఎస్లో కేవైసీ అప్డేట్ అయిపోతుంది. సో టైం, అత్యాశ ఏమైపోయింది? ఎంత పోయింది? 2.5 lakhs పోయినాయి. బెంగళూరులో OLX ఆర్మీ ఇంపర్సనేషన్ ఫ్రాడ్, ఇది మీరు అందరూ వినే ఉంటారు. ఫేక్ సోల్జర్ డిమాండింగ్ అడ్వాన్స్ పేమెంట్. నాకు మంచి బైక్ ఉంది, ఈ బైక్ నేను వాడట్లేదు, తీసేసుకో. విన్నారా? ఇది కట్టేసినారు, అయిపోయింది, బైక్ రాలేదు. కట్టేసినారు, అమ్మేసింది, బైక్ రాలేదు. ఒకటి వచ్చి ఇక్కడ ఆశ ఏంది? ఎక్కువ డబ్బులది తక్కువ డబ్బులకు వస్తూ ఉందని. ఇక్కడ వాట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ అవాయిడెడ్ దిస్ క్రైమ్? మనం అనుకున్నాం, టాక్ బిఫోర్ యూ ట్రాన్సాక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్, టెలిగ్రామ్ జాబ్ స్కామ్ 40 లక్షలు అండి. 1 task per time 40 లక్షలు. మీరు వెళ్ళండి, ఆ రెస్టారెంట్ బాగుందని పెట్టండి, మీకు 500 వస్తాయి. అసలు మనం ఆ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళకుండా ఆ రెస్టారెంట్కి రివ్యూ ఇవ్వచ్చా అండి? ఇవ్వచ్చా? ఆర్ యు నాట్ యాడింగ్ సమ్ కన్ఫ్యూజన్ టు ద సొసైటీ? ఇక్కడేమి, ఇంట్లో కూర్చొని టక్కన నొక్కితే 500 వస్తాయి. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, అక్కడ ఫస్ట్ 500 ఏం పంపిస్తారు. ఇది ఎలా ఉంటుంది తెలుసు కదా, శనగ్గింజలు వేస్తారు, బిస్కెట్స్ వేసి ఏం చేసుకుంటారు? ఏం లాక్కుంటారు? బాదమ్స్, ఆల్మండ్స్, దాదు స్వీట్స్, కరాచీ స్వీట్స్ లాక్కుంటారు. సో బిస్కెట్స్కి మనం గాన టక్ అన్నామంటే, బిస్కెట్ ఇస్తే ఏమనాలి మనము? వద్దనాలి, 1930కి ఫోన్ చేయాలి, సైబర్ క్రైమ్కి gov.in రిజిస్టర్ చేయాలి, 1945 కూడా కాల్ చేయాలి. సార్ నాకు ఇంకా టైం ఉందా? అయిపోయింది, క్లోజ్ చేసేదా? ఓకే ఓకే. దెన్ 1 second.
I have a list which I am going to leave it here. These 30 Indian crimes happened in both Telugu states and India, and also 20 cyber crimes that happened in the world. And the last column is very important. మీరు ఏ విధంగా కుడ్ హ్యావ్ ప్రివెంటెడ్ ద సైబర్ క్రైమ్ అనేది లాస్ట్లో ఉంది. ఈ ప్రజెంటేషన్ సార్ మీకు కూడా పంపించాను. దిస్ కెన్ బి సర్వ్. నవ్ ఐ విల్ పంపించాను ఆల్రెడీ, మీకు ఆల్రెడీ పంపించాను. నవ్ షేర్ చేసుకోండి. సో మీరు ఇప్పుడు క్రైమ్ అంటే తెలుసుకున్నారు, సైబర్ క్రైమ్ అంటే తెలుసుకున్నారు, కన్జ్యూమర్ సైబర్ క్రైమ్ అంటే తెలుసుకున్నారు. మీరు కన్జ్యూమర్ కాదా అని లాయర్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా మీరు ఎలా తెలుసుకున్నారు, అది తెలుసుకున్నాక ఎక్కడెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయాలని తెలుసుకున్నారు. తర్వాత ప్రస్తుతము మన కన్జ్యూమర్ కమిషన్లో ఉండే ఏమి రావాలి, మీరు ఏమి అడగాలి అని తెలుసుకున్నారు. మీరు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ని అడగచ్చు, మేడం ఒక 2 కోట్లు వేయండి వాడికి, లీగల్ సర్వీస్కి ఇవ్వండి అని చెప్పండి. నో ఇక్కడ మీ ఎక్కడన్నా మీకు ఇక్కడ ఏమన్నా భయం ఇన్హిబిషన్ ఉందా అడగకూడదని? లేదు కదా. 2 కోట్లు వేయండి, 2 కోట్లు నీకెందుకు అంటుంది ఆమె, లీగల్ సర్వీసెస్కి ఇండి, అంతే కదా. అంటే అంతకాలం డీమార్ట్ తోటి సంపాదించింది, అంతకాలం టికెట్ల ద్వారా రైల్వే వాళ్ళు చంపించి ఎక్కడ పోయింది డబ్బు? లీగల్ సర్వీసెస్కి ఇవ్వండి. గివ్ ఫర్ సోషల్ కాజ్ ఆర్ గివ్ ఫర్ క్యాట్కో. అర్థమైందా? నవ్ ఐ విల్ టేక్ ample number of questions, ample number of practical questions from activists who are going to help the needy people. Yes. Excuse me. Yes. మీరు చెప్పినవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఈ మధ్య ఇక్కడ ఫోన్లో ప్రైమ్ మినిస్టరు, హోమ్ మినిస్టరు, సీతారామన్, ఎవ్రీబడి తోటి ఒక ఏఐ కీప్ ఆన్ గోయింగ్. ఓకే, మీరు ఏంటంటే యూఆర్ టాకింగ్ ఆఫ్టర్ క్యూర్. నాకు దీని ఎలా ప్రివెంట్ చేయండి? Okay, maybe everybody maybe I can speak in English also, no problem. See, nowadays we are keep on getting one particular ad. Okay, in that ad, maybe Prime Minister will appear, Home Minister will appear, Finance Minister will appear, big shots, all people will appear. They'll keep on advertising this bank, that bank, 21,000, 40,000 invest, everybody will get 85,000. This is already how much is misleading concept. How it can be avoided? Maybe most of people have seen it every day on the phone. But how to do? What Yes. to do? మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి, ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాలే మీరు చెప్పేది, అవునా కదా? I am already in every YouTube, it's coming every minute. You go any YouTube, any legal YouTube or any debates or political debates, you go in every debate it will come with one every time. ట్రేడింగ్ యాప్, నో ట్రేడింగ్ యాప్. ట్రేడింగ్ యాప్. ఓకే, మీరు ఒకటండి, ఇప్పుడు మీరు దాన్ని క్లిక్ చేశారనుకోండి, మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, గుడ్ క్వశ్చన్. మీరు ఎక్కడ యూట్యూబ్లోనో ఫోన్లోనో ఎక్కడ సినిమాలోనో ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా అది లాస్ట్కి మీ బ్యాంక్ తట్టాలా లేదా? ఒక్క నిమిషం సార్, లెట్ మీ ఫినిష్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. సో వీఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజన్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ఫైనలీ అది మీ బ్యాంక్ డోర్ తట్టాలనా లేదా? ఇది అందరూ 100% ఓకే అంటారు లేదా? మీ బ్యాంక్ తట్టాలి కదా. సో మీ బ్యాంక్ ఏం చేస్తారు? తాళం వేసేయండి. ఫస్టే అనుకున్నాం 2 బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఉండాలి. ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎంత ఉండాలి? నెలకు సరిపోయినంత డబ్బు ఉండాలి. మిగిలిన బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఏముండాలి? సేవింగ్స్ ఉండాలి. దాన్ని మీరు మర్చిపోవాలి. భర్త అయితే భార్యకి చెప్పొద్దు, భార్య అయితే భర్తకి చెప్పొద్దు. ఓకేనా? ఇది చెప్పకుండా సీక్రసీ గురించి కాదు, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ భర్త, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ భార్య, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ కిడ్స్ ఆల్సో. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు మీ దీనికి వద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు జీరో లయబిలిటీ పాలసీ ఇప్పుడే చెప్పాను, 2017లో ఆర్బీఐ తీసుకొచ్చిందని. మన గవర్నమెంట్లు ట్రై చేస్తున్నాయి. కానీ మనిషి ఆలోచించే జీవి. రెండోది ఆశాజీవి. కామన్ మ్యాన్, ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఇస్ డిఫరెంట్. సపోజ్ ఒక చాయ్ అమ్ముకున్నాడు, లైఫ్ ఇస్ చాయ్. సార్ దీంతో క్లోజ్ చేయండి సార్. ఇన్ దట్ ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ మహిళ నరేంద్ర కూడా అందరికీ తెలుస్తారు, నాకే కాదు, ఈవెన్ ఛాయ్ కూడా తెలుస్తారు.
నరేంద్ర మోడీ ఫోటో, అమిత్ షా ఫోటో, సీతారామన్ ఫోటో ఇవన్నీ వాళ్ళే మాట్లాడుతుండగా హెచ్చరిస్తున్నప్పుడు ఆ మనుషులకి 2 అకౌంట్లు ఉండాలా, ఒక అకౌంట్ ఉండాలా, హౌ టు డూ ఇట్ అనే నాలెడ్జ్ వస్తుంది. వాడికి ఉన్నది ఓన్లీ అంటే ఫాలోయింగ్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎర్లీ మెస్మరైజర్. మోడీని చూడగానే డెఫినెట్గా ఫీలింగ్తోనే చేస్తాడు. అసలు అటువంటి దాన్ని మన టోటల్ కట్ చేయాలి. కానీ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రివెన్షన్కి వెళ్తుంటే ఎట్లా ఇక్కడ కరెక్ట్ అండి మీరు చెప్పేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి అనేది ఒకటి, మనం ఏం చేయాలి అనేది ఒకటి. ఈ 2 కదా మాట్లాడుకుంటున్నాం. మనం ఏం చేయాలి అంటే అది ఒక లిటరేట్కో ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్కో తెలుస్తుంది. కామన్ మ్యాన్ సార్ మనిషి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది ఫస్ట్ థింగ్ అండి. ఫస్ట్ థింగ్ అండి, మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, సో ఓకే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కింద స్క్రోలింగ్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే అది థర్డ్ పార్టీ టెలికాస్టింగ్ దగ్గర ఉంటుంది. వాళ్ళు రైట్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళు టెలికాస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు రైట్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ప్రమోట్ చేసే రైట్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. ఆ పర్టికులర్ ఛానల్లో ఆ పర్టికులర్ థర్డ్ పార్టీ యాప్లో కాకుండా మీరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో చూస్తే అవి రాలేదు. మీరు యూట్యూబ్లో చూసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వస్తాయి అవి. వాళ్ళు యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళ నుంచి రైట్స్ తీసుకుంటారు. ఎన్నో ప్రైవేట్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి, టీవీ నైన్, అసలు ఐఎమ్ నాట్ మెన్షనింగ్ ఛానల్ నేమ్స్. అన్ని ఛానల్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు. వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ టెలికాస్ట్ చేయడానికి. అదే గవర్నమెంట్ ఛానల్స్ మాత్రం ఎవరు తీసుకోవడం. ఏదైతే వాళ్ళు టెలికాస్ట్ చేసుకుంటారో యాస్టీస్గా వస్తారు. మనం అదర్ థర్డ్ పార్టీ టెలికాస్టింగ్ ఛానల్ చూస్తున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి తీసుకోవాలి. ఓకే, సో మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకుంటాను. మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం ఫస్ట్ అండి, తర్వాత గవర్నమెంట్ కమింగ్ టు ప్లేస్. అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్లోనే మనం పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సార్ ఒక్క నిమిషం థ్యాంక్. We'll get 10 messages from different bank advertisers that you want credit card, you want. Don't click on that. Don't click on that. Okay. I know you are all very screened people on this globe earth. I wish I added some value to all of you. Please take this and inspire others. Thank you very much.